ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਟਵਿਸਟ ਆਇਆ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਨੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਚਲਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਨੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਸਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ 7 ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਟਵਿਸਟ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ सोशल मीडिया पोस्ट पाई गई है। ये सोशल मीडिया पोस्ट है गैंगस्टर कौशल चौधरी की फेसबुक पोस्ट है, जिस से लिखा गया है जो नालागढ़ कोर्ट कंपलैक्स च गोली चली वो साडे वीर सनी नूं लैण गए सी ते पुलिस दे गोली चलन करके साडे 2 भरा भज्जण च कामयाब हो गए। साडे भरा चस्का जैतू ते मान जैतू नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पर शो नहीं कर रही। गैंगस्टर कौशल चौधरी दे वल्लों सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह दावा किया गया है कि नालागढ़ कोर्ट कंपलैक्स दे विच जो गोली चली वो सनी नूं छुडाउण दे लई चली सी। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਗਤ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗढ़ ਤੋਂ जुड़े ने। पहला नालागढ़ का रुख करते हैं। जगत की क्या कुछ आपके पास जानकारी इस पूरे मामले पर, क्या कुछ हुआ था नालागढ़ कोर्ट में? जी अर्शदीप, बताना चाहता हूँ क्योंकि कल करीबन 11 बजे के आसपास की बात है जब कोर्ट में लोग आना जाना शुरू हुए। काफी मात्रा में वैसे कोर्ट में भीड़ रहती है। करीबन 11 बजे के आसपास जैसे ही सन्नी नाम के जो ये शख्स है, ये गैंगस्टर है, एक खेड़ा गांव में एक मर्डर हुआ था। 2 गैंगों में लड़ाई हुई थी। उसके बाद एक शख्स की वहां पर मौत हो गई थी। उसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, सन्नी नाम के शख्स को। इसको कंडाघाट जेल से यहाँ पर पेशी के लिए लाया गया था। जैसे ही पुलिस इसको इस कोर्ट परिसर की सीढ़ियों के पास ले जाती है, उसी दौरान 2 शख्स एक बाइक पर आकर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। गनीमत इसमें ये रहती है कि पुलिस के जो जवान है उनकी ओर से इसकी सुरक्षा की जाती है और इन्हें कोर्ट परिसर के अंदर ले लिया जाता है। और यहाँ तक कि ये आरोपी जज की जो कुर्सी है वहां तक पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं इसको ये भागकर जान इसकी बच जाती है। उसके बाद से ये बाइक वाले जो आरोपी थे, ये गैंगस्टर बताए जा रहे हैं, ये जैसे ही कोर्ट परिसर से निकले ये अंधाधुंध फायरिंग करते ही वहां से निकले। हवाई फायरिंग इन्होंने रोड पे भी की। हालांकि 50 मीटर की दूरी होगी पुलिस स्टेशन नालागढ़ की, उसके पास ये जैसे ही पहुंचे तो आगे जाम लगा हुआ था, जाम की स्थिति थी। इन्होंने बाइक सड़क पे ही छोड़ दी और वहां पर फायरिंग करने के बाद ये पैदल फरार हो गए। उसके बाद से ही लगातार जो नालागढ़ पुलिस है, जिला पुलिस बद्दी है, एसपी बद्दी मोहित चावला से भी हमारी बातचीत हुई इस मामले को लेकर, लेकिन उनके मुताबिक ये तार जो खेड़ा गांव में जो मर्डर हुआ था, एक शख्स का मर्डर हुआ था, उससे जोड़े जा रहे हैं। हालांकि जो पंजाब वाली खबर है कि पंजाब के गैंगस्टरों से बंबिया ग्रुप से इसके कनेक्शन जुड़े हैं, इस बारे में अभी तक शायद पुलिस को जानकारी नहीं है। यहाँ नालागढ़ की बात की जाए तो इसे खेड़ा मर्डर से जोड़ा जा रहा है। सन्नी नाम का शख्स था, इसने गोलियां चलाकर उस शख्स की हत्या की थी। उस मामले में ये आरोपी गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद ये जुडिशियल पर चल रहा था। कंडाघाट जेल से इसे नालागढ़ पेशी के लिए लाया गया था। पेशी के दौरान ये सारा वाकया पेश आया। अभी फिलहाल एसपी बद्दी मोहित चावला का कहना है कि जल्द ही जो आरोपी है, दोनों आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी शुक्रिया जगत पूरी जानकारी के लिए। मनोज राठी साडे सहयोगी चंडीगढ़ तो जुड़े हुए ने। मनोज, ये सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया गया है कि ये सनी नूं छुडाउण दे लई शूटर गए सी। की कुछ तुहाडे कोल जानकारी इस पोस्ट नूं किवें देखिया जावे? देखो अर्शदीप, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸन्नी ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਫਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 2021 ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2021, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਹਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਮੁੰਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਬਾਈਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨੀ ਹੈ ਲੈਫਟੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ एक पोस्ट आती है कौशल चौधरी। एक कौशल चौधरी कौन है? एक कौशल चौधरी बंबीहा ग्रुप का एक्टिव गुरगा है, एक्टिव मैंबर है। इन्हें जब पोस्ट पाई है कि साडे भरा नूं छुड़ान गए सीगे तो ये चस्कू ते मान कौन है? ये भी तुहानूं दस दे, चस्कू ते मान बंबीहा ग्रुप के एक्टिव गुरगे ने, बहुत बहुत पुराने एक्टिव गुरगे ने। ये भी हरियाणा के रहने वाले दोनों जिहड़े वांटेड भी है, ये छुड़ान गए सी ते ये हालांकि पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग भी की या फिर ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਪਾਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਸਕੂ ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ देर शाम दो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਉਹਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਗਰ ਛੁਡਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟਵਿਸਟ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਸੀ। ਸਨੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਨ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਨ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਸਮਨ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਸਮਨ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਪਰਸਨ ਰਿਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 10:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਔਰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀ। ਸੰਮਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਸਏਟੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ